ملک تاجکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا۔ سارا دن وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا تو بمشکل ہی اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کی روٹی پوری کر پاتا۔ وہ کسان خود بھی ایک سیدھا سادہ ہی انسان تھا، لیکن اس کی بیوی وہ تو انتہائی بے وقوف تھی۔ ابھی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ ایک دن کسان صبح سویرے اپنے کھیتوں پر جانے کے لیے تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ گرمی بہت ہے، آج پورا دن کھیت میں ہل چلانا پڑے گا، اس کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی، اس وجہ سے بھوک بھی بہت ہی زیادہ لگے گی، لہٰذا تم میری واپسی تک بہت اچھا اور لذیذ کھانا بنا کے رکھنا، اور ساتھ میں 1 گلاس سرکہ بھی رکھنا جو میں پچھلے سال ہی خرید کے لایا تھا۔ کسان تو یہ کہہ کر اپنے کھیت میں چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو اس کی بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ کسان کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کر دیا، لیکن جب وہ پکنے کے قریب آیا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس کو خیال آیا کہ کھانا تو بس تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو جائے گا۔ اب میں کوٹری میں جاتی ہوں اور وہاں سے ایک پیالہ بھر کے سرکے کا نکال کر لے آتی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی وہ ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی، سرکے کی ڈرم کی ٹوٹی کھولی اور جگ اس ٹوٹی کے نیچے رکھ دیا۔ کسان کی بیوی جگ کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ان کا کتا تو باہر ہی کھولا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور اپنے باورچی خانے کی طرف دوڑی۔ وہاں دیکھ کر اس کو احساس ہوا کہ اس کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا تو واقعی اس کتے نے اپنے منہ میں دبایا ہوا تھا اور وہ باہر کی طرف ہی بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگتی گئی، لیکن کتے کی رفتار اس کی بیوی سے بہت زیادہ تھی۔ آخرکار وہ ٹکڑے سمیت جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر کسان کی بیوی مایوسی کے عالم میں گھر واپس آ گئی، لیکن اتنی بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، لہٰذا وہ کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ دوسری طرف اسی دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور سرکہ اس میں سے بہتا رہا۔ جب ٹوٹی کے نیچے رکھا ہوا جگ پوری طرح بھر گیا تو اس کے بعد سرکہ جگ میں سے بہنا شروع ہو گیا اور اس وقت تک بہتا رہا جب تک کہ وہ ڈرم پوری طرح خالی نہ ہو گیا۔ جب کسان کی بیوی کا سانس بحال ہوا تو اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے سرکے کے ڈرم کے نیچے جگ سرکہ بھرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک دم اٹھی اور کوٹری کی طرف بھاگی، لیکن اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب یہ کیا ہوگا، اس کا شوہر تو بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ کھڑی دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی بازار سے خرید کر لایا تھا۔ بوری کو دیکھتے ہی اس کے بھولے بھالے دماغ میں ایک اور ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو سارا سرکہ یہ آٹا جذب کر لے گا اور فرش خوب اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ ایسی شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں خود کو شاباش دی۔ کسان کی بیوی
बोरी खोलकर आटा फर्श पर बिखेरने लगी। अचानक उसका पाँव सिरके से भरे हुए उस जग से टकरा गया जो ड्रम के नीचे रखा हुआ था। जग उलट गया तो इसके अंदर का सिरका, सारा सिरका भी बह गया। वो फिर और परेशान हो गई और उसने जो बाकी बचा हुआ आटा था वो भी फर्श पे बिखेर दिया। और फिर उसने सोचा कि अब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ किसान जब घर लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उसने आते ही पूछा कि आज खाने में क्या बना है। बीवी मुंह बसूर करो कहने लगी, मैंने आज तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त भूना था, लेकिन वो कुत्ता लेके भाग गया। जब मैं उसको मारने के लिए भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की बोरी से सारा फर्श साफ कर दिया है। कमरा बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। किसान उसकी बात सुनकर अपना सर पीट लेता है और परेशान होकर कहता है, अरे बेवकूफ़ औरत, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सिरके के ड्रम की टूटी क्यों खोली? चलो वो तो हुआ, फिर तुमने सारा आटा भी ज़ाया कर दिया। उसकी बात सुनकर बीवी भी गुस्से से बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब तो तुम्हें पहले से बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि उसकी बीवी कम अकल है, लिहाजा उससे झगड़ना मुनासिब नहीं। उसने सोचा कि मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो गया। उस दिन उन्होंने आलू ही उबाल कर खा लिए और अपना पेट भर लिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मोहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले अपनी बीवी को सब कुछ अच्छी तरह समझा के और हिदायत दे के जाता था। एक दिन किसान ने अपने खेत के एक तरफ उगा हुआ पुराना दरख्त काटा तो उसकी जड़ में से उसे सोने के सिक्के मिले। वो बहुत खुश हुआ कि अब अपनी ज़रूरत के वक्त इन्हें इस्तेमाल कर लेगा और उसको ज़िंदगी में अब कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा कि सोने के सिक्कों को किसी मुनासिब जगह छुपा के रखना चाहिए, मगर उसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो उसका राज न खोल दे। ये सोचकर अपने बीवी से उसने कहा कि देखो, ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं इनको लिफाफे में रखकर ज़मीन में दफन कर रहा हूँ। तुम ना तो इनके करीब जाओगी और ना ही इनको हाथ लगाओगी। उसकी बीवी ने कहा, ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वो ही करूँगी। मैं उनको ना निकालूंगी ना छूऊंगी। बीवी ने किसान को अच्छी तरह यकीन दिला दिया। चंद ही रोज़ गुजरे थे। किसान अपने खेत में गया हुआ था कि उनकी गली में से एक रेहड़ी वाला गुजरा। उसके साथ उसका एक मददगार भी था। वो रेहड़ी वाला अपने हाथ से बने हुए खूबसूरत नक्श निगार वाले बर्तन फरोख्त कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर किसान की बीवी ने गली में जब झांका तो खूबसूरत बर्तन देखकर उसके दिल में भी लालच आ गया। ये मंजर देख के उस रेहड़ी वाले ने पूछा कि क्या तुम ये बर्तन ख़रीदना चाहती हो? तो उसकी बीवी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास रकम नहीं है। फिर वो कुछ सोच के बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले रंग के बटन लेना पसंद करोगे? रेहड़ी वाला उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा कि वो कैसे पीले बटन हैं, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शोहर ने एक डब्बे में रख के सेहन में दबा रखे हैं, मगर उसने मुझे मना किया है कि मैं उनको हाथ ना लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही उनको वहां से निकाल के देख लो। किसान की बात सुनकर वो फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहां उसकी बीवी ने निशानदेही की थी। उस डब्बे के अंदर से जब उस फेरी वाले ने सोने के सिक्के देखे तो वो उसकी बाछें ही खिल गईं। उसने वो सारे सिक्के अपनी जेब में डाले
اور اس کے بدلے میں کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کے اپنے ساتھی سمیت فوراً وہاں سے 9 دو 11 ہو گیا۔ وہ پھیری والا سمجھ چکا تھا کہ یہ عورت بہت ہی بے وقوف ہے، جسے پیلے رنگ کے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت ہی خوش تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے ہیں۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان گھر میں کھانا کھانے کے لیے آیا تو گھر میں اتنے سارے نئے خوبصورت برتن دیکھ کے حیران رہ گیا اور حیرت سے پوچھنے لگا، ارے یہ اتنے سارے برتن کہاں سے آ گئے؟ اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کسان یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ بھی نہ لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا؟ کسان کی بیوی نے کہا، میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، میں انہیں تمہاری کہی ہوئی بات پہ پوری طرح سے عمل کیا۔ تم نے مجھے ان بٹنوں کو چھونے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف جگہ بتائی اور پھیری والے نے خود ہی کھود کے وہاں سے نکال لیے۔ بیوی نے پوری بات وضاحت سے بتائی۔ کسان کہنے لگا، او بے وقوف عورت، تم نے وہ جگہ اسے بتائی ہی کیوں؟ وہ بولی، تم نے مجھے اس بات سے تو منع کیا ہی نہیں تھا۔ بیوی نے بہت ہی معصوم سا منہ بنا کے یہ جواب دیا۔ کسان اپنا سر پیٹنے لگا، دیواروں سے ٹکرے مارنے لگا اور کہنے لگا، ارے بے وقوف عورت، وہ سارے بٹن سونے کے سکے تھے، تم نے یہ کیا ظلم کر دیا؟ کسان کی بیوی بولی، تو یہ بات تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی نا، اب یہ تو تمہاری ہی غلطی ہے۔ کسان کچھ دیر تو غصے میں چلاتا رہا اور اس کی بیوی منہ بسورتے کھڑی رہی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا، میرا خیال ہے ہم وہ سونے کے سکے اس پھیری والے سے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں بھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان بھی کچھ سوچنے لگا اور پھر بولا، ہاں چلو، ہم کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور رکھ لو تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم انہیں کھا لیں۔ بیوی نے ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور وہ دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف پھیری والا گیا تھا۔ وہ راستہ جنگل ہی کی طرف جاتا تھا۔ کسان تو کافی تیز چلتا تھا لیکن اس کی بیوی کی رفتار کافی کم تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ کسان اس سے بار بار تیز چلنے کا اشارہ کرتا، مگر اس نے سوچا کہ اگر پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اسی دوران چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی۔ سامنے چھوٹی سی ایک پہاڑی تھی، جب اس پہ چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور لڑکتا ہوا پہاڑی سے نیچے جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر واپس اتری اور لڈو تلاش کرنے لگی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو اسے نہ ملا۔ جب بہت کوشش کی اور لڈو نہ ملا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور اس جگہ پہنچی جہاں سے وہ لڈو گرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور اسے بھی نیچے پھینکتے ہوئے بولی، اب یہ لڈو ضرور وہیں جائے گا جہاں پہلا گیا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے پہلا لڈو بھی مل جائے گا۔ اس طرح اس نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا اور خود اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ بھی نہ جانے جھاڑیوں میں کہاں جا کے گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو ہی گم ہو چکے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی جہاں پہاڑی کے دوسری طرف
किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से वो लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसूर कर बोली। किसान फिर चीख उठा। वो बोली, एक लड्डू गिर गया था, दूसरा लड्डू मैंने उसकी तलाश के लिए उसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बहुत आराम से बोली। तो किसान रोने वाला हो गया। फिर अचानक उसने पूछा कि मुझे उम्मीद है कि तुमने घर से निकलते वक्त बैरूनी दरवाज़ा लाज़मी बंद किया होगा। अरे नहीं, मैंने तो दरवाज़ा नहीं बंद किया, किसान की बीवी बोली, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो कहाँ दिलाई थी। उसकी बात सुनकर किसान बहुत परेशान हो गया और गुस्से से चीखने लगा, कहने लगा, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके और ताला लगा के आओ। और हाँ, आते हुए याद से खाने के लिए कुछ ले कर आना। वो फ़ौरन घर की तरफ भागी और उसने बिल्कुल वही किया जो किसान ने उससे कहा था। उसने खाने के लिए बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक मशकीज़े में भर लिया। फिर उसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और फिर वापस चल पड़ी। अभी चंद कदम ही उठाए थे कि सोचा कि शायद शोहर इस पर फिर एतराज़ न करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हो, लिहाजा मुझे अपने साथ सबूत भी लेके जाना चाहिए। ये सोच के उसने ज़ोर लगाया और पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ कर अपने सर पर रख लिया और फिर अपने शोहर की तरफ चल पड़ी। जब वापस वहाँ पहुँची तो शोहर दरवाज़ा उसके सर पे देख के हैरान रह गया और पूछा कि ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाज़ा ही साथ ले आई हूँ। अब खुद देख लो मैंने इसमें ताला भी लगाया है कि नहीं। अरे बेवकूफ़ औरत, तुम पूरा दरवाज़ा ही उठा नहीं, अब तो कोई भी घर में आसानी से घुस जाएगा। किसान गुस्से से लाल पीला होकर चीखने लगा। बीवी बोली, अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई इसमें से कैसे जा सकता है? बीवी ने आंखें घुमाकर जब ये कहा तो शोहर ने मज़ीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब समझा और कहा, कहीं वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत ही अक्लमंद हो, क्योंकि दरवाज़ा तुम अपने साथ लेकर आई हो, इसलिए अब तुम ही इसे अपने सर पे उठाओ। और वो कहकर आगे की तरफ चल पड़ा। बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर लिया और बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी उसने दरवाजे के साथ ही बांध रखा था। इसी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक ना मिले थे और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज़्यादा होने लगी तो उन्होंने दरख्त के ऊपर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी शाखों के नीचे बैठे ही थे, चोर भी वहीं पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर सोने के सिक्के उन्होंने हथियार लिए थे। थोड़ी देर बात लगाने की कोशिश करने लगे। खान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े। कहने लगे, हवा तो चल रही नहीं है, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? वो दोनों इस अचानक आने वाली मुसीबत से बुरी तरह चकरा गए। खान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए उठाए बहुत थक चुकी थी। दरवाजे के साथ बंधा हुआ पानी का मशकीज़ा और बादाम इसके वज़न में इजाफा कर रहे हैं। उसने शोहर से कहा, वज़न ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़े का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहकर उसने पानी नीचे गिरा दिया। जब वो पानी नीचे बैठे हुए चोरों के सर पर बरसा तो वो चिल्ला उठा,
अरे आंधी के बाद अब बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे फेंकने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसे का वैसे ही वजनी है। तो वो फिर अपने शोहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं इनका बोझ मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। कबल इससे कि शोहर कोई जवाब देता, उसकी बीवी ने बादाम की पूरी थैली नीचे उलट दी। जूं ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सरों पर गिरे तो वो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए, चलो कहीं और भाग चलें। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद जब दरवाजे का वजन कम न हुआ तो वो समझ गई कि वो दरवाज़ा ही बहुत वजनी है, दरवाज़ा उससे संभाला नहीं जा रहा। उसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शोहर से कहने लगी, लो जी अब ये दरवाज़ा भी गया। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा छोड़ दिया जो नीचे बैठे चोरों के बिल्कुल ऊपर गिरा। अरे मर गए, उन्हें समझ ही ना आए। और फिर वो ये देखे बगैर कि सर पे क्या चीज़ गिरी है, वहाँ से सरपट भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पे आ पड़ा है। भागते हुए वो चोर अपना सारा सामान भी वहीं छोड़ गए। उनको भागता हुआ देखकर किसान की बीवी फौरन नीचे उतर आई। चोरों के सामान में से उनको अपना सोना भी मिल गया। उन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल पड़े।